کہ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ مقتولہ کی لاش قبرستان لانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں لاش کو لوڈر رکشے میں قبرستان لاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں احمد بھٹی سے۔ احمد بتائیے گا، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں مقتولہ کی لاش کو لوڈر رکشے میں قبرستان لاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بارش کی باعث مقتولہ کی لاش کے اوپر سرخ رنگ کا ترپال ڈھانپا گیا تھا۔ فوٹیج میں لاش کو لاتے وقت 1 درجن زائد افراد کو موقع پر دیکھا جا سکتا ہے جو قبرستان کمیٹی کے آفس اور مسجد میں موجود تھے، اور جیسے ہی یہ لوڈر رکشہ آیا تو یہ تمام لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے یہاں سے اس لاش کو باہر نکال کر دفن کیا، اور اس کے بعد مقتولہ کی قبر کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ آج اس کیس میں مزید ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ لڑکی کے قتل کا فیصلہ دینے والے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ لڑکی کو اغوا کر کے مظفر آباد سے لائے تھے اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عصمت اللہ کے گھر سے کلاشنکوف اور گولیاں بھی برآمد کر لی ہیں، جس کا مقدمہ تھانہ پیر وضائی پولیس نے درج کر لیا ہے۔ اس مقدمے کے متن کے مطابق ملزم عصمت اللہ نے دوران تفتیش بتایا کہ کلاشنکوف لے کر چیلا منڈی آزاد کشمیر عثمان کے گھر گیا۔ کلاشنکوف دکھا کر عثمان اور اس کی فیملی کو دھمکی دی کہ سدرا کو لے کر جا رہے ہیں، کسی نے آواز نکالی تو گولی مار دیں گے۔ مقتولہ سدرا کو 17 جولائی کی صبح 4 بجے مظفر آباد سے واپس گھر پہنچے۔ لڑکی کو جرگے کے فیصلے مطابق قتل کر کے لاش چھتی قبرستان میں دفنا دی۔ ملزم سے کلاشنکوف برآمد کرنے کے لیے پولیس نے آج اس کے گھر پر چھاپہ مارا اور گھر سے اس ملزم نے نشاندہی کی اور ایک جستی پیٹی کے اندر سے کلاشنکوف بھی برآمد کر لی گئی، جبکہ اس کے ساتھ گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ملزم عصمت اللہ کلاشنکوف کا کوئی لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ ادھر مقدمے کی مؤثر تفتیش کو اور ٹرائل کو مکمل کرنے کے لیے 4 رکنی قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ٹیم کے سربراہی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر میاں عمران رحیم کریں گے، جبکہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رحمان شوکت بھٹی طارق شہزاد بطور ٹیم ممبر حصہ ہوں گے، جبکہ قانونی ٹیم میں ایڈیشنل ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر ثناء اللہ جج بھی ممبر کی حیثیت سے شامل ہوں گے۔ اس مقدمے میں عصمت اللہ سمیت 6 ملزمان اس وقت پولیس کے پاس ریمانڈ پر ہیں اور 30 کو ان کا ریمانڈ ختم ہوگا، جس کے بعد پولیس انہیں عدالت میں پیش کرے گی، جبکہ اس مقدمے کے دیگر 3 ملزمان پہلے ہی جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ مقدمے میں لوڈر رکشہ اور قبر کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والے تمام آلات پولیس برآمد کر چکی ہے، جبکہ آلات بھی پولیس برآمد کر چکی ہے۔ احمد بہت شکریہ۔ کراچی 2 دریا پر باپ کا 2 بچوں سمیت خودکشی کا واقعہ، دل دہلانے والی موبائل فون فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ موقع پر موجود لوگوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ یمن کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی حادثے میں 54 افراد ہلاک، 100 افراد لاپتہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق کشتی خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی۔ چھوٹی کشتی پر 150 سے زائد افراد سوار تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوہری طاقت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے بارڈرز پر دہشت گردی کے خلاف بھرپور اقدامات کریں گے۔ غزہ میں بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں اس خطے میں امن کی اور ترقی کی شاہراہیں کو کھولنے کے لیے اپنے اس بارڈر کو جو کئی 100 کلومیٹرز پر محیط ہے، باہمی تعاون اور شراکت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف بھرپور ہم اقدام اٹھائیں گے۔ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غزہ کے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے حق اور انصاف پر مبنی آواز اٹھائی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کے عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے
बगैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की। इस जंग में आपकी लीडरशिप में फ़ौजों ने इसराइल के डिफेंस को उनको बुरी तरह एक्सपोज किया। ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान और ईरान के सदूर ने दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का अयादा किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इसराइल के खिलाफ हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान, ऐवान सदर इस्लामाबाद आमद, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ऐवान सदर पहुँचे तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तनाज़ात को बढ़ने से रोकने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली ज़रदारी ने मुश्किल वक्तों में यकजहती पर ईरान का शुक्रिया अदा किया और ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत की। कहा, पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर पेज़ेश्कियान का कहना था, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी तिजारत का हुजम सालाना $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में होने वाले इस इत्तेफाक राय को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मरहले से ताबीर किया गया। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहिदे भी तय पाए। अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम सरकारी दौरा पाकिस्तान, दो तरफा तिजारत सालाना $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 13 मुआहिदों और MOUs की दस्तावेजात का तबादला। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और खैर सगाली के कलमात का तबादला किया। फोटो सेशन के बाद बाकायदा इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज की चाकू चौमद दस्तों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में यादगारी पौधा भी लगाया। बाद अज़ां दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। ट्रांसपोर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत, सियाहत और कारोबारी शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों के तबादले की तकरीब भी हुई। ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। मुआहिदों में सर फहरिस्त प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन का मुआहिदा था। मीर जावेद अफ्तान बॉर्डर गेट के बामी इस्तेमाल का मुआहिदा भी तय पाया। ईरान के पारदीस टेक्नोलॉजी पार्क और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के माबैन MOU का तबादला हुआ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबा में इश्तराक कार के लिए MOU के दस्तावेजात का तबादला हुआ। सकाफत, सियाहत, साइंस, तालीम, मैस मीडिया और स्पोर्ट्स के शोबों में एक्सचेंज प्रोग्राम के दस्तावेजात का तबादला हुआ। पाकिस्तान और ईरान के मेट्रोलॉजिकल के इदारों में बाहमी ताउन का MOU साइन हुआ। मैरीटाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग के शोबों में भी MOU तय पाया। अदालती मामलत, फ़िज़ाई खिदमात, मसनूआत के रजिस्ट्रेशन के MOUs भी तय पाए। आज़ादाना तिजारत के मुआहदे के हवाले से बैनुल वज़ारती बयानिया के दस्तावेजात का तबादला किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन फोरम का इनेकाद भी हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने फोरम से खिताब किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर तिजारत ने भी खिताब किया। ईरानी सदर बोले, हम दो तरफा ताउन के मुआहिदों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारर और रियाज पीरज़ादा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। अता तारर ने ईरानी सदर को दौरे का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया। ईरानी सदर ने खूबसूरत तस्वीरी एल्बम पर शुक्रिया भी अदा किया।